دلاور بے سوچے سمجھے حاجی دروازے کی طرف بھاگا اور اگلے لمحے جھٹکے کے ساتھ دروازہ کھول دیا اور پھر ہکا بکا رہ گیا۔ دروازے پر سبز رنگ کی پگڑی باندھے ہاتھ سے چھوٹے قد کے ایک باریش بزرگ کھڑے تھے اور ان کے ہاتھوں میں انڈوں سے بھری ٹوکری تھی۔ مجھے شاہ صاحب کہتے ہیں۔ دلاور ہٹ جاؤ، باریش بزرگ پورے جوش سے بولے، پھر ہاتھ سے دلاور کو ہٹاتے ہوئے بغیر اجازت لیے تیزی سے اندر گھس آئے۔ دلاور کو ان کے آنے سے تحفظ کا احساس ہوا اور وہ بھی ان کے پیچھے تیزی سے چلتا ہوا کمرے میں آ گیا۔ غزالہ اس وقت خون پی کر کھڑی ہو چکی تھی اور اس وقت ایک مکمل خونہ شام کے روپ میں تھی۔ دلاور اس کو دیکھ کر تھرا اٹھا۔ شاہ صاحب اندر داخل ہوتے ہی ٹوکری سے انڈے نکال نکال کر غزالہ پر پھینکنے لگے اور ساتھ ساتھ کنبوت میں تجھے نہیں چھوڑوں گا، تو نے شریف لوگوں کا جینا حرام کر رکھا ہے۔ انڈا جیسے ہی غزالہ کے جسم کو لگتا تو پٹاخہ پھٹنے جیسی آواز ابھرتی اور ساتھ ہی غزالہ کی بھیانک چیخ۔ غزالہ انڈوں کی بارش سے بچنے کے لیے ادھر ادھر بھاگنے لگی، مگر شاہ صاحب مسلسل اسے انڈوں کی یلغار پر لیے ہوئے تھے اور آہستہ آہستہ گھیر کر اس کو پلنگ کی طرف لا رہے تھے۔ آخرکار غزالہ بے دم ہو کر پلنگ پر گر پڑی اور تیز تیز سانسیں لینے لگی۔ اس کی سانس کی بھاری آواز سے دلاور کو محسوس ہوا جیسے کوئی درندہ سانس لے رہا ہو۔ اب غزالہ چاروں شانے چت پلنگ پر لیٹ چکی تھی۔ جبار کی گلا کٹی لاش کمرے کے فرش پر پڑی تھی اور خون پورے کمرے میں پھیلا ہوا تھا۔ شاہ جی اب بھی ٹوکری سے انڈے نکال نکال کر غزالہ پر پھینک رہے تھے۔ حیرت کی بات یہ تھی کہ ٹوکری اب بھی انڈوں سے لبالب بھری تھی۔ کنبوت، میں نے رات ہی پیغام بھجوایا تھا کہ انسانوں کی بستی سے دور نکل جاؤ، لیکن تو نے میری بات نہ مانی کمینے۔ شاہ صاحب اپنے پستہ قد کے ساتھ غصے سے لرز رہے تھے۔ میرے راستے سے ہٹ جاؤ شاہ جی، ورنہ پچھتانے کے لیے بھی وقت نہ ملے گا۔ غزالہ جو پلنگ پر لیٹی تھی یکدم مردانہ اور بھاری آواز میں بولی اور پلنگ پر اٹھ کر بیٹھ گئی۔ اس کو اٹھتے دیکھ کر شاہ جی نے پھر تیزی سے 2 انڈے نکال کر اس پر پھینکے تو وہ پھر پلنگ پر گر گئی۔ دلاور ان تمام مناظر کو دیکھ کر حواس باختہ ہو رہا تھا۔ غزالہ کی شکل اور آواز اسے یوں محسوس ہو رہا تھا کہ جیسے اس کے اندر کوئی بدرو ہلول کر گئی ہو۔ اب شاہ صاحب نے غزالہ کے پلنگ کے ارد گرد انگلی سے دائرہ لگانا شروع کر دیا۔ جیسے ہی انہوں نے دائرہ لگانا شروع کیا، غزالہ پھر اچھل کر بیٹھ گئی۔ اس کی آنکھیں ایک دم بہت پھیل گئی اور پھر اس کے حلق سے فلک شکاف چیخ بلند ہوئی۔ وہ تیزی سے شاہ صاحب کی انڈوں کی ٹوکری پر چھپٹی اور ٹوکری کو زوردار جھٹکا دیا۔ شاہ صاحب ٹوکری بچانے کے لیے تیزی سے پیچھے ہٹے تو فرش پر پڑی جبار کی لاش سے ٹکرا گئے اور پست کے بل فرش پر گر گئے۔ انڈوں کی ٹوکری ان کے ہاتھ سے چھوٹ کر گر پڑی۔ گرتے ہی تمام انڈے ٹوٹ گئے اور ان سے سرخ رنگ کا دھواں نکلنے لگا۔ دھوئیں نے پلک چبکتے میں پورے کمرے کو اپنی لپیٹ میں لے لیا اور دلاور کو کوئی شے دکھائی نہ دے رہی تھی۔ اس کو ڈر لگنے لگا کیونکہ شاہ صاحب اور غزالہ دونوں کی آواز نہ آ رہی تھی، لہٰذا دلاور جو دروازے کے پاس ہی کھڑا تھا کمرے سے نکل کر صحن میں آ گیا۔ گلی محلے کے لوگ شور شرابہ سن کر اکٹھے ہو چکے تھے۔ انہوں نے دلاور کو گھیر لیا اور استفسار کرنے لگے، لیکن دلاور کی زبان گنگ تھی اور وہ کسی کے سوال کا جواب نہ دے سکا۔ تھوڑی دیر میں سرخ دھواں کم ہونے لگا تو سب لوگوں نے کمرے کا رخ کیا۔ دلاور بھی ان کے ساتھ تھا۔ کیا دیکھتے ہیں کہ شاہ صاحب کی خون آلود لاش آڑی ترچھی کمرے میں پڑی تھی۔ جسم پر کوئی زخم نہ تھا بلکہ خون مساموں سے بہہ نکلا تھا۔ سارے جسم پر خون کے قطرے تھے جو جم چکے تھے، جبکہ غزالہ تمام لوگوں پر نظریں جمائے اپنی چارپائی پر چاروں شانے چت لیٹی تھی۔ اچانک غزالہ کے حلق سے انتہائی کرخت، بدی مردانہ اور کھردری آواز نکلی جو کہ غزالہ کی اپنی آواز ہرگز نہ تھی۔ دلاور، تو نے میرے بچوں کو زخمی کیا، میں نے تیری بچی سے بدلہ لے لیا۔ اب تیری پتنی غزالہ مجھے پسند آ گئی ہے، لہٰذا اس کو میں اپنے پاس بلا رہا ہوں۔ اب اس کا وچار اپنے من سے خرچ دے، اسے بھول جا۔ اب غزالہ میری ہے۔ شانتی چاہتا ہے تو اب کسی عمل کے چکر میں نہ پڑنا۔ میرا نام کنبوت ہے، کنبوت۔ ہا 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 ہی ہی۔ غزالہ چارپائی پر لیٹی دیوانوں کی طرح ہنس رہی تھی اور پھر پورا کمرہ زلزلے سے لرزنا شروع ہو گیا۔ کمرے کے اندر موجود تمام لوگ ایک دوسرے سے لپٹ گئے۔ غزالہ جس چارپائی پر لیٹی تھی وہ زیادہ لرز رہی تھی۔ پھر دیکھتے ہی دیکھتے غزالہ جو چاروں شانے چت لیٹی تھی چارپائی سے اوپر کو اٹھنے لگی۔ وہ کمرے کی فضا میں لیٹی ہوئی حالت میں اوپر اٹھ رہی تھی۔ کہکے اس کے حلق سے اسی طرح نکل رہے تھے۔ وہ اور اوپر اٹھی اور چھت کے ساتھ لگ گئی۔ اب چھت کی کڑیاں کڑکڑانے لگی اور مٹی، اینٹیں اور بالے چٹک کر نیچے گرنے لگے، جیسے اوپر کئی افراد چھت تیزی سے توڑنے میں مصروف ہوں۔ ذرا سی دیر میں چھت کے اندر بہت بڑا سوراخ ہو گیا، کمرہ گرد و غبار سے اٹک گیا اور غزالہ لیٹی لیٹی چھت سے باہر نکلتی چلی گئی۔ اس کے معدوم ہوتے کہہ کے اب بھی سنائی دے رہے تھے۔ چھت سے اوپر ہوتے ہی دلاور سمیت تمام لوگ کمرے سے باہر نکل کر چھت کی طرف بھاگے، لیکن چھت پر پہنچ کر انہوں نے دیکھا کہ وہاں مکمل خاموشی تھی۔ غزالہ کا نام و نشان تک نہ تھا اور چھت بھی ایسے برابر تھی جیسے توڑی ہی نہ گئی ہو۔ دلاور کی تو دنیا ہی اندھیر ہو چکی تھی۔ بیٹی کے بعد بیوی کی جدائی اسے بھری دنیا میں تنہا کر گئی تھی۔ وہ اندر سے ٹوٹ پھوٹ چکا تھا۔ اس کی زندگی بے رنگ و بے کیف ہو چکی تھی۔ اچھی خاصی صحت و رنگت رکھنے والا نوجوان دلاور برسوں کا بیمار نظر آنے لگا تھا۔ کسی کام میں اس کا جی ہی نہ لگتا تھا۔ کام کاج ختم ہو چکا تھا۔ اس کی رات کروٹیں بدلتے اور دن سوتے اور سوچتے گزرتا۔
हमसाए भी सारा दिन हमदर्दी जताने के लिए आते रहते, लेकिन इसके जख्मों का मसीहा तो कोई न था, इसके गम का इलाज तो किसी के पास न था। ताहम फिर लोगों के आकर तसल्ली तशफी देने से इसका हौसला बढ़ जाता और दिल में लगा रहता कि अब तक तो खाना पीना भी इसका अहले मोहल्ला के दम से था। सारा दिन मोहल्ले की औरतें और मर्द आते और भांत भांत की बोलियां बोलते। इन्हीं में से कुछ लोगों ने इसे साईं मिच्चू के पास जाने का मशवरा दिया था। लोगों ने उसे बताया था कि साईं मिच्चू काले इल्म की काट भी करता है और इसके अपने कब्जे में भी कई जिन हैं। बहुत बड़ा अमल है। आमल तो बाबूजी भी थे जो जिन्नात की भेंट चढ़ गए, जिन्हों को हाजिर तो शाह साहब भी करते थे, लेकिन कनबूत का निशाना बन गए। दिलावर मायूसी से बोला, आमलीन के भी दर्जे होते हैं दिलावर, एक बुजुर्ग शख्स उसे बताने लगा। साईं मिच्चू तो दर्जा अव्वल के अमल है, जिन्नात तो खुद इनके यहाँ काम करते हैं, तुम्हें एक बार इनके पास हाजिरी जरूर देना चाहिए। दिलावर ने भी सोचा कुछ ना करने से कुछ करना बेहतर है, हो सकता है अल्लाह तबारक ताला कोई सबब पैदा कर दे और गजाला का कोई सुराग मिल जाए। गजाला का ख्याल आते ही इसका दिल भर आया था। इस वक्त भी दिलावर अकेला ही घर में था। दिन को काफी लोग हाल पूछने आए थे और एक एक करके अब सब जा चुके थे। गजाला के वाक़े को आज 10-12 रोज गुजर चुके थे और इसके बाद कोई गैर मामूली वाक़या न हुआ था। दिलावर का ख्याल था कि जल्द साईं मिच्चू के गांव जाएगा, जो यहाँ से तकरीबन 10 कोस था। रात हासी भीग चुकी थी। दिलावर इन्हीं सोचों में गरकाब आहिस्ता आहिस्ता नींद की वादी में उतर गया। रात के किसी पहर अचानक इसकी आंख खुल गई। उसे अपने बिस्तर पर किसी दूसरे वजूद का एहसास हुआ। गुप्त अंधेरे में इस एहसास के उभरते ही दिलावर खौफ से कांपने लगा। दहशत से इसका रुआ रुआ खड़ा हो गया। खुश्क मौसम में भी उसे पसीना आ गया। डरो नहीं दिलावर, ये मैं हूँ गजाला। गजाला? दिलावर के खौफ पर हैरत गालब हो गई। तो तुम कनबूज जिन? दिलावर की जुबान लड़खड़ा गई। इसकी अकल इसका साथ छोड़ रही थी। गजाला की इस वक्त इसके बिस्तर पर मौजूदगी इसको हैरत के समंदर में गोताजन कर गई। वो इस बात को अकल के किसी खाने में फिट ना कर सका, क्योंकि उसे याद था कि वो रात को तमाम खिड़कियां दरवाजे बंद करके सोया था। सुबह जब दिलावर की आंख खुली तो दिन हासा निकल चुका था। दिलावर ने भरपूर अंगड़ाई ली। रात का वाक़या उसे याद आया तो बेख्तियार इसके लबों पर मुस्कुराहट रेंग गई। गजाला? दिलावर ने जोर से गजाला को आवाज दी, लेकिन कोई जवाब न मिला। गजाला? दिलावर ने फिर बावाज़े बुलंद पुकारा, लेकिन जवाब नदारद। अब दिलावर को तशवीश हुई कि ये गजाला कहाँ गई। वो जल्दी से बिस्तर से उतरा और तेजी से पूरा घर छान मारा, लेकिन गजाला तो ऐसे गायब थी जैसे गधे के सर से सींग। दोपहर को जब इसने हमसायों को बताया कि रात को गजाला आ गई थी और सुबह फिर चली गई है, तो लोगों ने ऐसी नजरों से उसे देखा जैसे वो पागल हो गया हो। और दिलावर तो इस वाक़े के बाद वाकई पागल हो गया था। वो कैसे इस बात को मान लेता कि गजाला इसके ख्वाबों में आई थी। इसके बाद चंद दिन खामोशी से गुजर गए। एक रात फिर ऐसे ही हुआ। दिलावर रात का खाना खाकर जरा बाहर टहलने के लिए निकल गया। वापस आया तो गली का दरवाजा खुला था और गजाला दर थामे खड़ी थी। दिलावर का मुंह खुले का खुला था। गजाला ने इस वक्त अच्छा खासा बनाव सिंगार किया हुआ था, जैसे वो अभी अभी किसी खुशी की तकरीब से वापस आई हो। दिलावर हैरान था कि ताले की चाबी तो इसके पास थी। गजाला ने दरवाजा कैसे खोला, लेकिन गजाला ने उसे यह सोचने की मोहलत ही ना दी और हाथ पकड़कर खींचते हुए अंदर ले गई और उसे तसल्लियां देने लगी। दिलावर आज इससे सारी बातें पूछना चाहता था, अपनी तमाम उलझने दूर करना चाहता था, लेकिन गजाला ने उसे चारपाई पर बिठाया और खुद इसके कदमों में सर रखकर रोने लगी। दिलावर पुचकियां लेते हुए बोली, मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हें बहुत दुख दिए हैं। दिलावर इसको तसल्लियां हौसले देने लगा कि और कोई सवाल ना पूछ सका, लेकिन जब सुबह उठा तो गजाला का नाम निशान न था। अब दिलावर को अपने दिमाग पर शुबा होने लगा और इसने फौरी तौर पर साईं मिच्चू के डेरे पहुंचने का तहिया कर लिया। एक जन्नाटेदार आवाज के साथ सामरी गुरु नारायण के कायम कदा हिसार से चंद फीट के फासले पर जमीन के अंदर से बाहर नमूदार हुआ और कड़कदार आवाज में बोला, चूहे की औलाद, तूने मेरी सुमित्रा को तबाह कर दिया, मैं तेरा खून पी जाऊंगा। मेरा नाम सामरी है और मेरा जादू सर चढ़कर बोलता है। अब भी वक्त है मंडल से बाहर आकर मेरे चरणों को छू कर डंडोट करके मुझे गुरु मान ले। तेरी क्षमा की सिर्फ यही आखिरी सूरत है, वरना तेरी आत्मा भी चैन न पाएगी। गुरु नारायण ने इसकी तेज आवाज सुनकर अपनी आंखें खोली और हाथ के इशारे से उसे भाग जाने का इशारा किया और तेजी से होंठ हिलाने लगा। सामरी ने इस हरकत से मजीद गजबनाक होकर दोनों हाथ फैलाए तो अचानक गुरु नारायण को अपने अकम में से कई शेरों के एक साथ धाड़ने की आवाजें आईं। ये आवाजें इसे बिल्कुल पुस्त पर महसूस हुई। उसे यूं महसूस हुआ कि शेर इसकी गर्दन पर अपना पंजा मारने ही वाले हैं। घबरा कर गुरु नारायण ने एकदम पलट कर पीछे देखा तो उसे ऐन इसी लम्हे अपने आगे की तरफ से इससे भी ज्यादा शेर धाड़ते हुए महसूस हुए। तो गुरु नारायण बौखलाकर खड़ा हो गया और इसी बौखलाहट में इसका एक पांव मंडल से बाहर आ गया। बस इसी एक लम्हे का सामरी को इंतजार था कि एक दफा गुरु नारायण मंडल से बाहर हो जाए। सामरी ने कोई लम्हा जाया किए बगैर इसका पांव पकड़ लिया और घसीट कर मंडल से बाहर ला फेंका। अब बाजी उलट चुकी थी, पासा पलट चुका था। सामरी ने जेब काली माता का नारा बुलंद किया और इसके साथ ही दोनों हाथ बढ़ाकर गुरु नारायण की तरफ करके जोर से झटके तो गुरु नारायण को अपने तन बदन में शोले घुसते हुए महसूस हुए। इसके चारों तरफ आग लग चुकी थी।